बंधु माने एही कार्यक्रम रे आमे जो सूचना प्रदान करने जाऊछु ताहाको हालुका भावरे नियंतु नाही। ध्यान दियंतु एवं एही घटना गुड़िक पछरे थिबा अंतर्निहित कारण एवं परिस्थिति को बुझिबाकु चेष्टा करंतु। आमे सबु किछि व्याख्या करिबु एही जिनिस गुड़िक काहेकि घटुछि एवं एगुड़िक कौन अंतर्भुक्त। यह व्यतीत गत सप्ताह रे आपणक जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना घटिछि। एही घटना गुड़िक उपरे आधार करी आमे प्रकाश करिबु जे भविष्यत आपणक पई कौन रखिछि एवं आगामी समय किपरि देखाजिबो। एही घटना गुड़िक आपणक राशिर प्राय समस्तक जीवन रे विभिन्न परिमाण रे घटिछि। किछिंक पई सेगुड़िक संपूर्ण भावरे प्रकाशित होईछि जेतेबेले कि अन्य मानक पई प्रभाव आंशिक थिला। आमे पांचटी प्रमुख संकेत पांचटी गुरुत्वपूर्ण घटना जहां आपण गत सप्ताह रे अनुभव करिसेंती ताहा वर्णना करिबो। एही घटना गुड़िक पछरे कोन कारण अछि, केउ ग्रह संरचना किंबा ग्रह परिवर्तन आपणको एक विशाल परिवर्तन आड़को ठेली देउछि। आपणको जीवन रे केउ प्रकारर ग्रह संपर्क आरंभ हेउछि जहा निश्चित करिवो जे आपण पुणी केबे समान हेबे नाही। बंधु माने प्रत्येक घटना पछरे एक ज्योतिष किंबा ग्रह कारण अछि। सठिक मार्गदर्शन सहित आपण आगामी समय रेकॉर्ड भंगा सफलता हासिल करि पारिबे। आपणको कुंडली रे वर्तमानर ग्रह गोचर एवं संयोजना आपणको संपूर्ण भावरे साथ देवा पाई जाउछि किंबा आपणको स्मारकी रेकॉर्ड भांगिबाको शक्ति देव। आपण आपणकर समस्या, दुख, आर्थिक समस्या, संपर्क समस्या एवं आपणको जीवनर अन्य समस्त समस्या किंबा प्रतिबंधकर रेकॉर्ड भांगी देबाको सक्षम हेबे। प्रथमे आसंतु आमे गत सप्ताह रे आपणको जीवन रे घटिथिबा से पांचटी प्रमुख घटना विषय आलोचना करिबा। भल भावरे सेगुड़िको मने पकाइबा पाई चेष्टा करंतु। प्रथम संकेत हेउछि जे पुराना चिंताधारा एवं स्मृति गुड़िक आपणक मनरे पुनरावृत्ति हुए। भय, आशंका एवं आपणक चारिपाखरे थिबा नकारात्मक शक्ति द्वारा फसी रहिथिबा किंबा बंधा होइथिबार भावना सहित आपण अनुभव करंती जेपरि आपण फासरे पड़िछंती। सम नकारात्मकता किंबा हुएत एक दूषित शक्तिर एक दुष्ट चक्र रे फसी रहिछंती जहा आपणको सर्वदा चिंतित एवं व्यथित करिथाय। बाहर को जीवार कोनोसी उपाय आपणक पाखरे नाही। आपण समाधान खोजी पाई पारु नाहंती। गत सप्ताह रे आपणक सहित यह अनेक थर घटिछि। जो मुहूर्त रे आपण एक निर्दिष्ट भाबरे अनुभव करिसंती। जदि आपण यह अनुभव करिसंती तेबे हमकु कमेंट बॉक्स रे जणातु। आपणक चारि पाखरे नकारात्मक शक्ति अछि बोली आपण अनुभव करिसंती। यह एपरि अनुभव करे जेपरि किछि आपणकु घेरी रहिछि। आपणकर समस्त खुशी को शुष्क करी ताकु लिभाई देउछि। जदि आपणकर एही अभिज्ञता होइछि तेबे ज्योतिष यार अर्थ कौन ताहा विषय एक अंतर्दृष्टि प्रदान करे। यह सूचाई दिए जे आपणक भितरे किछि एही समय परिवर्तन हेउछि किंबा रूपांतरित हेउछि। अंतर्निहित स्वरूप दिव्यतार सेही स्पार्क वर्तमान एही दुष्ट चक्र, एही दुर्भाग्य एवं चारि पाखर नकारात्मकतारु मुक्त हेबाकु चेष्टा करुछि। मने रखंतु एही बंधन गुड़िक कठिन एवं अदम्य। सेमानंकर प्रकृत शक्ति केवल सेतेबेले अनुभव हुए जेतेबेले जड़े मुक्त हेबाकु चेष्टा करे। कल्पना करंतु जे सबु पार्श्वरु रसी रे बंधा होईछि। जदि आपण स्थिर रुहंती तेबे आपण बंधन विषय सचेतन हुअंती, किंतु आवश्यक नुहे जे सेमानंकर पूर्ण शक्ति नाही। जेतेबेले आपण खसी जिबाकु चेष्टा करंती सेतेबेले ही आपण रसीर कठिनता एवं शक्ति अनुभव करंती जहा आपणकु भयभीत करे किंबा भयरे अभिभूत करे। यह ठीक सही परी जहा आपण वर्तमान अनुभव करुछंती एवं यह प्रकृत रे एक सकारात्मक संकेत। यह सूचित करे जे परमात्मा आपणकु एही सिकुली एवं संकटरु मुक्त करिबाकु चाहुछंती। वर्तमान द्वितीय संकेत को विचार करंतु। गत सप्ताह मध्यरे घटितिबा किछि घटना। एही संकेत रे आपणकर मन बारंबार आपणक जीवनर एक निर्दिष्ट घटना उपरे ध्यान देबा अंतर्भुक्त। यह एक भल किंबा खराब घटना हेउ जदिओ लक्षण गुड़िक दृढ़ भावरे सूचाई दिए जे यह एक नकारात्मक घटना थिला। आपणकर चिंताधारा सेही आड़को फेरी जाए।
ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଘଟଣା କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଏହା ମୂଳତଃ ଏକ ଛକରେ ଠିଆ ହେବା ପରି। ଜଣେ ଆଗକୁ ଥିବା ପଥ ଏବଂ ପଛରେ ଥିବା ପଥ ଉଭୟ ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ପଥ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ସମୟ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ହୁଏତ ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କେବଳ ସେହି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇ। କିମ୍ବା ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେହି ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଅର୍ଥହୀନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲା, ଯେପରି ଶେଷରେ ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାହା କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସରଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାର ଏକ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ନ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପରି ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଟଙ୍କା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବାଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏକ ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅନୁଭବ ଯେ କିଛି ନୂଆ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଶୁଭ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅତୀତର ଘଟଣା, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା, ଅତୀତର ବୋଝ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବା। ଉପାସନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୀରବ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଥିବା କେହି ଜଣେ। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରର ସାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ଯେପରିକି ଓମ୍, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ସେମାନେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ସହିତ ରହିଥାଏ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା କାଦୁଅରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫା ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବାହାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ମଇଳା ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତଥାପି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମଇଳା କରୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କ'ଣ ଲାଭ? ତେବେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାଦୁଅରେ ଫସି ରହିବେ। ଆପଣ କେବେ ବି ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସକାରାତ୍ମକତାକୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀବ୍ର ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ସକାରାତ୍ମକତାର ବୀଜ ବୁଣେ। କାଦୁଅରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, କୋଇଲା ଖଣିରେ ହୀରା ମିଳେ। ସେହିପରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଗଭୀର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ବିଚାର କଲେ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତଥାପି ଭୟ, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାର ବୀଜ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରେ। ଅତୀତର ଅପ୍ରୀତିକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ତିକ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ପରିବାର ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଭାଜନ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଘୃଣା ହୋଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଶରୀରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗର ଉତ୍ପାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଲୁହା, ବୟନଶିଳ୍ପ, ସମ୍ପତ୍ତି, କମିଶନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଥରତା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତଥାପି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟମ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତାହା ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ, ତାହା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସଚେତନତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘେରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ କଥା, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତାରକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେମାନେ କିଛି ବି କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଫସାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦିଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟତଃ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧନର ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଥିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା କିପରି ହାସଲ କରିପାରିବେ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଦୈବ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜିତ ତାବିଜର ବ୍ୟବହାର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ତନ୍ତ୍ର, ନକାରାତ୍ମକତା କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧନ ପ୍ରଭାବର ଉପସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଏକ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାଏ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଥାଏ, ଅମାବାସ୍ୟା ଥାଏ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ, ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପାଖରେ ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଘରର ଯଦି କେହି ସ୍ନାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘର ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ପ୍ରଚୁର ପତ୍ର ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଘନ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଏହି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବେ, ଏହାର ପତ୍ର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ପଥ ହେଉଛି ମାତା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଉପାସନା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା। ତ ଆପଣ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।